Hello children, welcome to Joe's Max Gallery. இன்னைக்கு நம்ம exercise 12th standard maxல exercise 2.7ல உள்ள எல்லா sumsம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம். First 2.7ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய formulas எல்லாம் பார்த்திடலாம். First polar form. Polar form அப்படினு சொன்னா r cos theta plus I sin theta. r value theta value find பண்ணி இங்க காப்பி பண்ணியாச்சுனா அதான் நம்மளோட polar form. And alpha equal to tan inverse y by x formula. Y அப்படின்றது imaginary part value, x அப்படின்றது real part value. Then theta value equal to alpha இருக்கும். எப்போ அப்படின்னா real and imaginary part ரெண்டுமே same positive signல இருக்கும்போது, ரெண்டுமே negative signல இருக்கும்போது pi minus alpha, x value real value negative ஆகும், imaginary value positive ஆகும் இருக்கும்போது theta equal to pi minus alpha. ரெண்டுமே negative இருக்கும்போது theta equal to alpha minus pi. And real value positive ஆகும், imaginary value negative ஆகும் இருக்கும்போது theta equal to minus alpha. இந்த formula நமக்கு இந்த placeல theta find பண்றதுக்கு ரொம்ப helpful இருக்கும். Then fourth one cos theta 1 I sin theta 1 cos theta 2 plus I sin theta 2. இப்படி ரெண்டு value cos theta I sin theta cos theta I sin theta theta placeல மட்டும் different values இருக்கும்போது just cos எழுதிட்டு theta 1 plus theta 2 னு add பண்ணி எழுதிக்கலாம். multiple இருக்கும்போது theta placeல உள்ள values just add பண்ணி எழுதிக்கலாம். இங்கேயும் theta placeல உள்ள values just add பண்ணி எழுதிக்கலாம். So divisionல இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் நல்லா கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. division னு சொல்லும்போது theta values just subtract பண்ணி எழுதிக்கலாம். multiplication theta values add பண்ணி எழுதணும். division theta values subtract பண்ணி எழுதணும். That's all. Sixth one e power I theta ஓட formula cos theta plus I sin theta. So e power minus I theta னு சொல்லும்போது sin theta placeல அதாவது imaginary part negative change ஆயிடும். argument formula னு சொல்லும்போது log ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். argument of z1 by z2 அப்படினு சொன்னா argument z1 minus argument z2. so minus போட்டு இங்க denominatorல இருக்கிற z2 வை argument ஓட காப்பி பண்ணிக்கலாம். so argument of x plus iy ஓட formula என்ன அப்படினா tan inverse y by x. okay இப்போ sums பார்க்கலாம். sum number 1. write in polar form of the following complex number. so இதோட polar form find பண்ணனும். first sum question 2 plus I 2 root 3. so x plus iy formula இருக்கு. x equal to 2 and y equal to 2 root 3. இப்போ polar formல எழுதுறதுக்கு இதான் நம்மளோட form. r value find பண்ணனும். r value என்ன அப்படினா இந்த given ஓட modulus value find பண்ணனும். அதாவது 2 square and 2 root 3 square real and imaginary parts square பண்ணி add பண்ணனும். அத square root குள்ள எழுதிக்கணும். அத ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணா r value கிடைக்கும். r இந்த பிளேஸ்ல காப்பி பண்ணிக்கலாம். then theta value find பண்ணனும். theta value find பண்றதுக்கு first alpha equal to formula tan inverse y by x. so tan inverse y அப்படினு சொல்லும்போது imaginary part value divided by real part value. so இத சால்வ் பண்ணும்போது tan inverse root 3. tan எப்போ root 3 value கிடைக்கும் pi by 3 value இருக்கும்போது so alpha equal to pi by 3. இங்க x value y value ரெண்டுமே நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு. so ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்ததுனா theta equal to alpha டைரக்ட்டா theta equal to pi by 3 எழுதிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் இந்த ஃபார்முலால காப்பி பண்ணியாச்சுனா that one is our polar form. then இது மட்டும் வேல்யூவா இருக்க சான்ஸ் இல்ல, இன்னும் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. so we can write 2k pi plus pi by 3. so k ஓட values பொறுத்து நமக்கு நிறைய values answers கிடைச்சிட்டே இருக்கும். so we can write 2k pi அப்படிங்கற வேல்யூவை theta placeல ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். okay second question 3 minus I root 3. so 3 அப்படின்றது real part, root 3 minus root 3 ன்றது imaginary part. so r value find பண்ணிக்கலாம். 3 root 3 square பண்ணி r value find பண்ணியாச்சு, alpha value find பண்ணியாச்சு. then ரெண்டுமே plus and minus அப்படின்றது இருக்குறதுனால இது fourth quadrant theta equal to minus alpha. so theta equal to minus pi by 6 னு ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் just இந்த ஃபார்முலால காப்பி பண்ணியாச்சுனா you can get the polar form. then theta placeல 2k pi அப்படிங்கற வேல்யூவை ஆட் பண்ணி எழுதிக்கணும். that's all. third one same question தான். r value find பண்ணனும். minus 2 2s are 4 minus 2 னா 2 2s are 4 தான் சேம் வேல்யூ. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். so ஆட் பண்ணும்போது 2 root 2 அப்படினு சொல்லி ரூட்ல இருந்து வெளிய எடுத்தா ஆன்சர் கிடைக்குது. this is our r value. alpha equal to real part divided by imaginary part. so 1 ஆன்சர் கிடைக்குது.
டேனை பொறுத்த வரைக்கும் 45 டிகிரி வேல்யூ தான் 1. ஸோ நமக்கு இங்கே 45 டிகிரினா π/4 ஆன்சர் வருது. இங்கே ரெண்டுமே நெகட்டிவ், போத் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்னு சொன்னால் θ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் π ஃபார்முலா. ஸோ ஆல்ஃபா மைனஸ் π பிளேஸில் இந்த π/4 காப்பி பண்ணி, ஆல்ஃபா பிளேஸில் π/4 காப்பி பண்ணிக்கலாம். π/4 மைனஸ் π, இதை எல்சிஎம் பண்ணும்போது π மைனஸ் 4 இன்ட்டு π 4π. ஸோ π மைனஸ் 4πன்னு சொன்னால் மைனஸ் 3π ஆன்சராக இருக்குது. திஸ் இஸ் அவர் θ வேல்யூ. இந்த θ வேல்யூவையும் இந்த ஆர் வேல்யூவையும் ஃபார்முலாவில் காப்பி பண்ணியாச்சு. தென் θ பிளேஸில் 2kπ அப்படின்ற வேல்யூவை ஆட் பண்ணி எழுதிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். ஃபர்ஸ்ட் சம் ஓவர். செகண்ட் சம். செகண்ட் சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த கார்டீசியன் ஃபார்ம் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கார்டீசியன் ஃபார்மில் எழுதணும். இங்கே cos π/6 ப்ளஸ் i sin π/6, cos π/12 ப்ளஸ் i sin π/12 இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே cos θ ப்ளஸ் i sin θ ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ நம்ம எழுத வேண்டிய ஃபார்முலா cos θ1 ப்ளஸ் θ2 ப்ளஸ் i sin θ1 ப்ளஸ் θ2. ரெண்டு வேல்யூஸையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஆட் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன். தனியாகவே சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கும்போது ஆட் பண்ணால் π/4 ஆன்சர் வருது. ஸோ cos π/4 ப்ளஸ் i sin π/4. cos π/4 வேல்யூ 1/√2. π/4ன்னு சொன்னால் 45 டிகிரி. ஸோ cos 45 டிகிரி 1/√2, sin 45 டிகிரி 1/√2. ஸோ 1/√2 காமன் எலமெண்ட் எடுக்கும்போது 1 ப்ளஸ் i. திஸ் இஸ் அவர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் சேம் வே தான், ஆனால் டினாமினேட்டரில் cos θ இங்கே மைனஸ் i sin θ இருக்குது. டினாமினேட்டர்லேயும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது cos θ ப்ளஸ் i sin θ. ஸோ இந்த 2 அப்படின்றத காமனாக வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1/2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து மைனஸ் அப்படின்ற டேர்ம் இங்கே இருக்குது, இங்கே காஸ் அப்படின்ற டேர்ம் இருக்குது. ஃபார்முலா cos θ1 ப்ளஸ் i sin θ1 டிவைடட் பை cos θ2 ப்ளஸ் i sin θ2 இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த மைனஸ் சிம்பிளை ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் sin மைனஸ் θ ஈக்குவல் டு மைனஸ் sin θ, பட் cos மைனஸ் θ ஈக்குவல் டு cos θ. ஸோ ரெண்டு θ பிளேசஸ்லையும் மைனஸ் எடுத்துக்கும் போது இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும், ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. cos θ1 ப்ளஸ் i sin θ1, cos θ2 ப்ளஸ் i sin θ2 ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது θ1 θ2 பிளேசஸை ஜஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இது டினாமினேட்டரில் இருக்கும்போது மைனஸ் பண்ணி தான் எழுதணும். நம்ம ஃபார்முலா மைனஸ் பண்ணி எழுதியாச்சுன்னு சொன்னால் மைனஸ் π/2ன்னு ஆன்சர் வருது. ஸோ இங்கே மைனஸ் π/2 காப்பி பண்ணிக்கலாம். cos π/2 வேல்யூ என்னன்னா 0, sin π/2 வேல்யூ 1. பட் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் ஒன் minus 1. So 1 into I, so minus 1 by I by 2. This is our respective answer. Then third one. This is given question. Given question இது first one prove பண்ண வேண்டியிருக்கு. So given question first copy பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடுலயும் first modulus எடுத்துக்கலாம். Modulus எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் தனித்தனியா modulus எடுத்துருக்கோம். x1 plus iy1 தனி modulus, x2 plus iy2 தனியா modulus. So அப்படி modulus எடுத்தாச்சு. Modulus remove பண்ணனும்னா square root குள்ள real and imaginary parts square பண்ணி ஆட் பண்ணனும். So x2 square plus y2 square, x3 square, y3 square. Same தான் இங்கேயும் xn square, yn square, a square plus b square. Square பண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த square root எல்லாம் remove பண்ணனும். So ரெண்டு சைடுலயும் square பண்ணலாம். Square பண்ணும்போது இந்த square root எல்லாம் remove ஆயிடும். So remove ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு find பண்ணிருக்கிற கிடைச்சிருக்கிற ஆன்சர் தான் அவங்க find பண்ண சொன்ன வேல்யூ. That's all. This is our respective answer. Hence proved. Second sum. Given question அப்படி இங்க காப்பி பண்ணிருக்கேன். ரெண்டு சைடுலயும் ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ செலக்ட் பண்றேன். ஆர்குமெண்ட் அப்படினு சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்றேன், ஆர்குமெண்ட் அப்படினு செலக்ட் பண்ணும்போது இது எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் இருக்கும். தென் தனித்தனியா ஆர்குமெண்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் x1 plus iy1 மிடில்ல மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால பிளஸ் போட்டுட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் x2 plus iy2 பிளஸ் போட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் x3 plus iy3 அப்படி கண்டினியூ பண்ணி இந்த பிளேஸ்லயும் பிளஸ் போட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் xn plus iyn காப்பி பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடுலயும் ஆர்குமெண்ட் எடுக்கணும். ஆர்குமெண்டோட ஃபார்முலா என்னது? tan inverse imaginary part divided by real part. So y1 by x1, y2 by x2, y3 by x3, yn by xn. ஓகேவா? இப்படி ஃபார்முலா ஃபுல்லா எழுதியாச்சுன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுலயும் tan inverse b by a. இது எல்லாமே tan inverseல தான் இருக்கு. So tan inverse நம்ம காமனா வச்சிட்டு சம்மேஷன் போட்டு x1 y1 பிளேஸ்ல xr yr அப்படினு சொல்லி காப்பி பண்ணிக்கலாம். So summation r equal to 1 to n tan inverse
yr by xr. ஸோ 1லேருந்து n வரைக்கும் நம்ம எல்லா வேல்யூஸையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும்போது இந்த வே கிடைக்கும். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த வே இருக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் tan இன்வர்ஸ் b by a. இதோட ஒரு k pi அப்படின்ற வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். சம் நம்பர் 3 ஓவர் 4th சம். 1 plus z by 1 minus z equal to cos 2 theta plus I sin 2 theta. இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யூலர்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். c power I theta equal to cos theta plus I sin theta. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் நான் இங்கே காப்பி பண்ணியிருக்கேன். இதை e power I 2 thetaன்னு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா cos 2 theta plus I sin 2 theta இருக்குது. இங்கே theta பிளேஸில் 2 theta. ஸோ e power I 2 theta. ஓகேவா? இப்போது இந்த டினாமினேட்டர் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மல்டிபிள் பண்ணுறோம். இந்த e power I 2 thetaவை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆன்சர் இருக்குது. இப்போ z டேர்ம் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன். இந்த 1 ஆப்போசிட் சைடு வந்தாச்சு. இதுலேருந்து செட்டை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க இந்த டேர்ம் அப்படியே டினாமினேட்டர் வந்தாச்சு. இப்போ இந்த பிளேஸில் நியூமரேட்டரில் e power I theta காமன் எலிமெண்ட்டை வெளியே எடுக்கிறேன். டினாமினேட்டர்லேயும் e power I theta காமன் எலிமெண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது e power I theta ரிமைனிங் இருக்கும். மைனஸ் இங்கே e power I theta இல்லாததுனால என்ன செய்ய போகிறோன்னா e power minus I theta எழுதிக்கணும். அதாவது இதை டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம். அது நியூமரேட்டராக சேஞ்ச் ஆகும்போது பவரில் மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே அதே சேம் தான். e power I theta காமன் எடுக்கும்போது இங்கே e power I theta இல்லை. ஸோ e power minus I theta அப்படின்றத எழுதிக்கிறோம். இதில் ஒரு டேர்ம் காமனாக வெளியே வந்தாச்சு. ஸோ 1 டேர்ம் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மும் சேமாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிடும். இந்த ரெண்டு டேர்மும் சேமாக இருக்குது, கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இது மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது. e power I thetaன்னு சொன்னால் cos theta plus I sin theta. மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு மைனஸ் இருக்கும்போது cos theta minus I sin theta. ஸோ மைனஸ் உள்ளே வரும்போது இது cos மைனஸ் ஆகிடும், I sin ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ cos கேன்சல் ஆகிடும். 2 times I sin theta ஆன்சராக இருக்குது. டினாமினேட்டரில் cos ஆட் ஆகும், sin கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 2 cos theta. ஸோ 2 கேன்சல் ஆகிடும். sin by cos வேல்யூ என்னது tan. ஸோ z equal to I tan theta. தட்ஸ் ஆல். ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. சம் நம்பர் 5. Okay, cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம a equal to cos alpha plus sin alpha எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா alpha beta gamma இருக்கிறதுனால. b equal to cos beta plus I sin beta. c equal to cos gamma plus I sin gamma. இது நம்மளே தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதில் given நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன். this one equal to 0, then this one equal to 0. இப்போ இந்த 3 வேல்யூஸை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 3யும் cos alpha, cos beta, cos gamma. அதாவது இந்த ரியல் வேல்யூஸ் எல்லாம் தனியாக ஆட் ஆகிடும். ப்ளஸ் போட்டு I சிம்பிள் எழுதி சைன் வேல்யூ எல்லாம் ஆட் ஆகுது. ஸோ I காமனாக நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த 3 இங்கே ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஆல்ரெடி கிவன்லேருந்து this one is 0 and this one also 0. ஸோ a plus b plus c வேல்யூ 0ன்னு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக a plus b plus c வேல்யூ 0 அப்படின்னு சொன்னால் a cube plus b cube plus c cube equal to 3abcன்றது ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு ஃபார்முலாவில் a பிளேஸில் எடுத்துகிட்டு cos alpha plus I sin alpha காப்பி பண்ணியிருக்கேன். பவரில் 3 இருக்குது. ABC எல்லா பிளேசஸ்லையும் இந்த வேல்யூஸும் காப்பி பண்ணியாச்சு. பவரில் 3 இருந்ததுன்னா இந்த பவர் வந்து தீட்டா பிளேஸோட மல்டிபிள் ஆகும். ஸோ cos 3 alpha டேரெக்டாக இதுக்கப்புறமா இதே எழுதிக்கலாம். cos 3 alpha plus I sin 3 alpha தீட்டா பிளேஸில் பவர் ஆட் ஆகும். இங்கே தீட்டா பிளேஸில் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே அப்படி தான் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுகிறோம். இந்த பிளேஸில் cos alpha plus I sin alpha அப்படின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாம் மல்டிபிளில் இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாக cos alpha plus beta plus gammaன்னு தீட்டா பிளேஸ்லாம் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இங்கே ப்ளஸ் I sin alpha plus beta plus gammaன்னு தீட்டா வேல்யூலாம் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த 3 காமனாக இருக்கிற 3 உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். ஸோ இது 3 cos alpha plus beta plus gamma. இங்கே 3 வரும்போது 3I sin alpha plus beta plus gamma. ஸோ ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் தனித்தனியாக ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரியல் பார்ட் ஈக்குவல் டு திஸ் ரியல் பார்ட், imaginary part equal to this imaginary part. So this is our second proof பண்ண வேண்டிய ஒன்று. first proof பண்ண வேண்டியது, second proof பண்ண வேண்டியது prove ஆயிடுச்சு. That's all. Sum number 6. Z equal to x plus iy கொடுத்திருக்காங்க. argument of something equal to pi by 4 கொடுத்திருக்காங்க. இதான் proof பண்ண வேண்டியது. So argument given value first copy பண்ணியிருக்கேன். Z placeல given substitute பண்ணியாச்சு. சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும்.
ஆர்குமெண்ட் சொன்னால் செட் ஒன் பை செட் ஒன் சொல்லும்போது ஆர்குமெண்ட் செட் ஒன் மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் செட் டூ. ஸோ இதை நியூமரேட்டர்லையும் இதை டினாமினேட்டர்லையும் எழுதி மைனஸ் போட்டு ஆர்குமெண்ட் போட்டு டினாமினேட்டரை இங்கே காப்பி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த பிளேஸில் செட் பிளேஸில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் காப்பி பண்ணியாச்சு. இப்போ ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆர்குமெண்ட் சொல்லும்போது என்னது tan இன்வர்ஸ் இமேஜினரி பை ரியல் தானே. ஸோ இமேஜினரி பார்ட் டிவைடட் பை ரியல் பார்ட் எழுதியாச்சு. இங்கே இமேஜினரி பார்ட் டிவைடட் பை ரியல் பார்ட். இப்போ tan இன்வர்ஸ் a மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் b ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலானா tan இன்வர்ஸ் a மைனஸ் b டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் ab. இங்கே a பிளேஸில் y மைனஸ் 1 பை x, b பிளேஸில் y பை x ப்ளஸ் 2. ஸோ இந்த வேல்யூஸை ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபார்முலாவில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் காப்பி பண்ணுறேன். காப்பி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் இருக்குது. ஸோ டினாமினேட்டரையும் எல்சிஎம் பண்ணுறோம், நியூமரேட்டர் தனியாக க்ராஸில் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். மல்டிபிள் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர்ஸ் ரெண்டும் சேம் ஆகுது, கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்கே tan இன்வர்ஸ் ஆப்போசிட் சைட் வரும்போது tan இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் tan பை பை 4னு சேஞ்ச் ஆகிடும். tan பை பை 4 வேல்யூ 1. ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே ஆப்போசிட் சைட் வந்து எழுதிக்கலாம். தென் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண வேண்டியதாக மல்டிபிள் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்து சேம் சைட் கொண்டு வந்து சால்வ் பண்ணும்போது we can get this answer. இதான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. தட்ஸ் ஆல். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட்.